परसो हीरा छाड़ कर करहैं आन की आस, ते नर दूज की जाएंगी सत पाखै रवदास। कूप भरिउ जैसे दादरा, कछ दीछ बदीछ न बूझा। कूप भरिउ जैसे दादरा, कछ दीछ बदीछ न बूझ। ऐसे मेरा मन बिखिया बिमुहिया, कछियार पार ना सूझ। सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी राव। मलन भई मत माधवा, तेरी गत लखी ना डाई। करहु कृपा परम चुकई, मैं सुमत दिहु समझाए। जोगी सर पावै नहीं, तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत की कारणी, कहो रविदास चमार। जोगी सर पावै नहीं, तो गुण कथन अपार। प्रेम भगत की कारणी, कहो रविदास चमार। परम सन्मानयोग जुगू जुगी अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गोद के अंदर सचखंड वासी उदासी डेरा संतवार टहलदास महाराज लुधियाने की संगत रूप हो करके साहिब के चरणों में सज बैठी साहिब की आदरणीय सत्कारयोग साध संगत जी। जय गुरदेव, धन गुरदेव, जय सतगुरु रविदास जी, धन सतगुरु रविदास जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आदरणीय सत्कारयोग साध संगत जी, धन भागी हो साहिब के चरणों के अंदर सद बलिहारी तिन्हां दे सुणते हर कथा। पूरी ती प्रधान निभावै प्रभ मत्था, हर जस लिखै बेअंत सोहै सी हत्था। चरण पुनीत पवित्र चालै प्रभ पंथा, संतां संग उधार सगला दुख लथा। सतगुरु की निगी गोद के अंदर जैसे तो मुराल माल जाए बैसत है, मानसर मुक्ता अमोल खाई खाई विगसात है। जिमें हंसां की डार मान सरोवर ते जाके बैठ जाती है, तो अमूलक मोतियां नूं चुग चुग के परमेश्वर की याद के अंदर मिठे मिठे बचन बोलते हैं। तैसे गुरु सिख मिल बैठता धर्मसाल, शब्द अनाहद रस अमृत अगात है। इस तरह गुरु की लाड़ियां संगतां सतगुरु की निगी गोद के अंदर सज करके सतगुरु के अमृत शब्द का रस प्राप्त करके आत्मक तौर पर अंदर आत्मे नूं जितदियां ने, स्वासां रूपी पूंजी नूं कीमती बनाउंदियां ने। अज दा पावन शब्द साहिब सतगुरु दास महाराज जी दे मुखारबिंद तो उच्चारण किया गया, कूप भरिउ जैसे दादरा। ये पावन शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की राग गौड़ी अते अंग 346 ते सुभाईमान है। साहिब सतगुरु रविदास महाराज पावन शब्द के अंदर हाउ दे वचनों के अंदर वचन करते हैं। सगल पवन की नायका, एक छिन दरस दिखाई दी राव। इस पावन शब्द के अंदर हाउ दे वचन अंदर पातशाह वचन हैं कि यह सारी सृष्टि के मालक परम पिता परमात्मा अकाल पुरख प्रभु एक छिन लई तुसीं सारी सृष्टि के नायक हो, अगवाई करन वाले हो। इसलिए दास नूं भी ब्रह्म ज्ञान दी करके
ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਲਨ ਭਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ। ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਏ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਢੁਕਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਸਫਲਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਆਏ ਤਾਂ ਸੀ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਲਈ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਸੀ, ਜਿਉਣਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆਵੀ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਔਧ ਪੁਰਾਣੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੂਪ ਭਰੀ ਉਡੈਸੀ ਦਾਦੇਰਾ, ਕਛ ਦੀਛ ਬਦੀਛ ਨਾ ਬੂਝ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਦਹਾਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੂਹ ਆਖਿਆ ਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਸ ਬੈਠਾ ਏ। ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਡੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਜੀਵ ਆ, ਡੱਡੂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਆਨੰਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਆ ਉਹ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮੋਲਕ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਆਖਦਾ ਏ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਡਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਛਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਡੱਡੂ ਮੌਣ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਖੂਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ, ਡੱਡੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖੂਹ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੈ, ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਸ਼। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਹੰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਭੌਰ ਉਸਤਾਦ ਨਿਤ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਬੁੱਝੀ ਜਾਣੈ ਵਡਾਈ। ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਾਵ ਬੇਕਾਰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰੀਬ 80-90% ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਰਾਗ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਅਤੇ ਬੈਰਾਗ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਹੰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਂਰੂਪ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਲਛਮੀ ਮਾਇਆ, ਇਸਦੀ ਕਹੋ ਕਵਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ।
ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਏ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਅਵਸਥਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੂਪ ਭਰਿਊ ਜੈਸੀ ਦਾਦਰਾ ਕਛ ਦੀਛ ਬਦੀਛ ਨ ਬੂਝ, ਐਸੀ ਮੀਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹਿਆ ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖੂਹ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਰਲੇ ਪਰਲੇ ਭਾਵ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਐਬ ਤਨ ਚਿੱਕੜੂ, ਇਹ ਮਨ ਮੀੜਕੂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਖਿੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਏ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਐਬ ਤਨ ਚਿੱਕੜ ਇਹ ਮਨ ਮੀੜਕੂ, ਕਮਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਪਾਈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੂਟੀ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਭੈਸਾ ਅਮੂਹਾਂ ਡਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਿਆ ਉਹ ਮਸਤ ਝੋਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੰਗੂਰੀ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉੱਠਦੀ ਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਉੱਠਦੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮਸਤ ਝੋਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੱਲਿਆ, ਅਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਏ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਧ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਘਟ ਰਹੀ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੂਪ ਭਰਿਊ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਡੱਡੂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਬੇਸਮਝ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੂ ਹਰ ਜਨ, ਭਾਵ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਭਰਮ ਬੇਕਾਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂਪ ਭਰਿਊ ਜੈਸੀ ਦਾਦਰਾ ਕਛ ਦੀਛ ਬਦੀਛ ਨ ਬੂਝ, ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਿਮੋਇਆ ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗਰਸਿਆ ਗਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਵੀ ਮੋਹਿਆ, ਬੇਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕੀ ਭਲਾ ਏ ਕੀ ਬੁਰਾ ਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੀ ਨਾਇਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਏ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਦੀ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਸਮੱਤ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੀ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਈ ਦੀ, ਮਲਨ ਪਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨ ਡਾਈ। ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਆ, ਸੋਚ ਆ, ਅਕਲ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ ਬਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਚੰਗਾ ਏ ਕੀ ਬੁਰਾ ਏ। ਤੇਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹਾਂ, ਬੇਸਮਝ ਹਾਂ, ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੱਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਲਨ ਪਈ ਮਤ ਮਾਧਵਾ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਡਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਡਾਈ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਭਰਮ ਚੁਕਾਈ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮਤ ਦਿਓ ਸਮਝਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਕਰੋ। ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਾ ਬੁੱਧ ਦੀਜੇ ਜਿਤ ਵਿਸਰੈ ਨਾਹੀ, ਸਾ ਮਤ ਦੀਜੇ ਜੇ ਤੁਧ ਤੇ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੋ ਮਤ ਦਿਹੂ ਸਮਝਾਈ, ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੈ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਗੁਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ। ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਮੁਨੀਸਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਚਨ ਹਨ, ਮਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਬੀਦ, ਬ੍ਰਹਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਭੇਦ, ਅਵਤਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੀਪ ਸਰਬੈ ਮੁਨ, ਇੰਦਰ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੈ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਸਰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੋ ਗੁਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ, ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਨਦਰੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ। ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੈ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਗੁਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੀਹਵਾ ਏਕ ਕਬਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੂ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਧਿਆਨ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਵਰਣ ਨਾ ਸਾਕੋਂ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸਭਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੈ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਗੁਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਣੀ, ਜੋਗੀ ਸਰ ਪਾਵੈ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਗੁਣ ਕਥਨ ਅਪਾਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕੀ ਕਾਰਣੀ, ਕੌਰਵ ਦਾਸ ਚਮਾਰ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੀ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦੇਖਾਏ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਘੱਟ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਜੰਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ, ਆਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਆ, ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਏ, ਸੁਹਾਗਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ, ਤਿੰਨ ਜੰਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁੱਟੇ, ਉਹ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮ ਜਗਾਤੀ ਆ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਨ ਨਿਮਕ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੂ ਕਰਤੀ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਸਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਅਤੇ ਸਾਸਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਡ